یہ گرتا ہوا پروپیگنڈا ہے جو مبالغہ آرائی غلط معلومات اور بھارت کی حکمت عملی کی ناکامیوں کو چھپانے کی بے سود کوشش پر مبنی ہے، جنہیں بھارتی میڈیا آؤٹلیٹس جیسے ANI، انڈیا ٹوڈے اور ریپبلک ٹی وی بغیر کسی آزاد تصدیق کے شائع کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان کا عالمی امیج خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھارت کے دعووں کے برعکس بلوچستان دہشت گردی کا وہ گڑھ نہیں جو اس کا پروپیگنڈے میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق بلوچستان میں دہشت گردی کی سرگرمیاں 2010 کی دہائی کے وسط سے نمایاں طور پر کم ہوئی ہیں۔ بھارت کی دہشت گرد پراکسیز کے ذریعے پروپیگنڈا جنگ نہ صرف غیر مؤثر ہے بلکہ منافقانہ بھی ہے۔ جبکہ نئی دہلی پاکستان پر دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام لگاتا ہے، وہ اپنے غیر ملکی دہشت گرد کو ایندھن دینے کے ریکارڈ کو نظر انداز کرتا ہے۔ بھارت کا جغرافیائی سیاسی کھیل ہمیشہ سے اپنے ہمسایوں کو غیر مستحکم کرنے کے لیے علاقائی کمزوریوں کا استحصال کرتا رہا ہے، اور پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گرد گروہوں جیسے بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی مبینہ سرپرستی اس حکمت عملی کی ایک واضح مثال ہے۔ یہ گروہ جب پاکستان کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد کیے گئے ہیں، نئی دہلی کی ہدایت پر جب پاکستان کے ساتھ کشیدگی بڑھتی ہے فوراً متحرک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا مقصد کوئی عسکری فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ صرف پروپیگنڈا مواد تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ دہشت گرد گروہ جو مبینہ طور پر بھارتی انٹیلی جنس کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، کم اثر والے ڈرامائی حملوں میں مصروف رہتے ہیں جو صرف سرخیاں بٹورنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تاہم حقیقت اس جعلی تصویر سے بالکل مختلف ہے۔ یہ گرتا ہوا پروپیگنڈا ہے جو مبالغہ آرائی غلط معلومات اور بھارت کی حکمت عملی کی ناکامیوں کو چھپانے کی بے سود کوشش پر مبنی ہے۔ بھارت کی دہشت گرد گروہوں کی مبینہ حمایت کوئی راز نہیں ہے۔ پاکستان نے 2016 میں گرفتار ہونے والے بھارتی بحریہ کے حاضر سروس افسر کلبھوشن جادھو کے اعترافات پیش کیے، جو بھارت کی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کی جانب سے BLA اور BLF جیسے دہشت گرد گروہوں کو فنڈز، ہتھیار اور تربیت فراہم کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پاکستان کے ISPR کے مطابق جادھو نے بلوچستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کا اعتراف کیا۔ اگرچہ بھارت نے ان الزامات کو مسترد کیا، لیکن یہ سرگرمیاں بھارت کی ہمسایہ ممالک میں مداخلت کی تاریخی نمونوں سے مطابقت رکھتی ہیں، جیسے کہ 1971 میں بنگلہ دیش کی تخلیق اور 1980 کی دہائی میں سری لنکا میں تامل دہشت گردوں کی حمایت وغیرہ شامل ہیں۔ BLA اور BLF جو پاکستان کی وزارت داخلہ کی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہیں کہ نام نہاد حملے اکثر مضحکہ خیز حد تک غیر مؤثر ہوتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 سے 2024 تک بلوچستان میں ان دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں سے ہونے والے نقصانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اکثر سالانہ 10 سے کم اموات چھوٹے پیمانے پر گھات لگانے یا بم دھماکوں سے ہوئیں۔ زیادہ تر واقعات میں محفوظ فاصلے سے دور دراز چیک پوسٹوں پر چند گولیاں چلائی جاتی ہیں، جس کے بعد دہشت گرد فوراً فرار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2022 میں کیت ضلع میں ایک سیکیورٹی پوسٹ پر BLA کے دعویٰ کردہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن سوشل میڈیا پر اسے بڑا آپریشن قرار دیا گیا۔ یہ ڈرامائی تماشے پھر بھارت سے منسلک پروپیگنڈ نیٹ ورکس جیسے کہ ایکس پر بہوٹ اور بلوچ الائنس جیسے اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلائے جاتے ہیں، جو ان دہشت گردانہ واقعات کی شدت اور اثرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اس پروپیگنڈا کا پھیلاؤ ایک متوقع راستہ اختیار کرتا ہے۔ دہشت گرد گروہ کامیابی کے مبالغہ آمیز دعوے جاری کرتے ہیں، جنہیں بھارتی میڈیا آؤٹلیٹس جیسے ANI، انڈیا ٹوڈے اور ریپبلک ٹی وی بغیر کسی آزاد تصدیق کے شائع کرتے ہیں۔ 2021 میں EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ انڈین کرونیکلز نے بھارت سے منسلک جعلی میڈیا آؤٹلیٹس اور NGOs کی ایک وسیع نیٹ ورک کو بے نقاب کیا،
किया जो पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए को आलमी सतह पर फैलाने के लिए बनाया गया था। रिपोर्ट में 116 ममालिक में 750 से ज़ायद जाली न्यूज़ वेबसाइट्स की निशानदही की गई, जिनमें से अक्सर दहशतगर्दी से मुतल्लिक गलत मालूमात फैलाती थी। ये आउटलेट्स जो भारतीय इदारों की हिमायत से चल रहे हैं, बलूचिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ पेश करते हैं, जो नई दिल्ली के पाकिस्तान को नाकाम रियासत साबित करने के बयानिए से मुताबिकत रखता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स इस मुहिम को मजीद तकवीत देते हैं। दहशतगर्द गिरोहों से मुंसलिक अकाउंट्स जो अक्सर गैर मुल्की सरजमीन से चलाए जाते हैं, जाली तस्वीर, मन घड़त हलाकतों के अदादो शुमार और सनसनीखेज वीडियोस फैलाते हैं। मिसाल के तौर पर 2023 में BLA से मुंसलिक एक अकाउंट ने पाकिस्तानी फौज काफिले पर तबाह कुन हमले का दावा किया, लेकिन आज़ाद मुहक्किकीन की जियो लोकेशन तज्ज़िये से मालूम हुआ कि वीडियो 2019 के शाम के एक वाक़ये से ली गई थी। ऐसी खुली जालसाजियों का मकसद भारतीय अवाम को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा की मुसलसल खुराक देना और नई दिल्ली के जारहाना पॉलिसियों के लिए घरेलू हमायत हासिल करना है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का आलमी इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है। भारत के दावों के बरक्स बलूचिस्तान दहशतगर्दी का वो गढ़ नहीं जो इसका प्रोपेगेंडे में पेश किया जाता है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियां 2010 की दहाई के वस्त से नुमायां तौर पर कम हुई हैं और 2015 से 2023 के दरमियान दहशतगर्दी से मुतल्लिक वाक़यात में 60% कमी आई है। CPEC के मंसूबे, जिन्हें भारत एक स्ट्रेटेजिक खतरा समझता है, कभी कभार दहशतगर्दाना हमलों के बावजूद तरक्की कर रहे हैं और 2024 तक 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी फाल है। BLA और BLF जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर नामजद हैं, बिखरे हुए गिरोह हैं जिनकी मुकामी हमायत खत्म हो चुकी है। 2022 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के एक सर्वे से पता चला कि बलूचिस्तान की सिर्फ 3% आबादी इन दहशतगर्द गिरोहों से हमदर्दी रखती है, जो भारत की वसी बगावत के बयानिए को कमजोर करता है। भारत का इन दहशतगर्द प्रॉक्सीज पर इन्हिसार अस्करी कामयाबी की बजाय तासुर की जंग लड़ने के बारे में है। इसका मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की झूठी तस्वीर बनाना है ताकि भारत के अपने घरेलू चैलेंजेस जैसे बढ़ती हुई फिरका वाराना तशद्दुद जैसे चैलेंजेस से तवज्जो हटाई जा सके। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करके भारत बराह रास्त तसादुम से बचते हुए ताकत का मुजाहिरा करना चाहता है, जो इसकी ड्रोन जंगी सलाहियतों के बारे में मुबालगा अमेज दावों की याद दिलाता है। 2023 में भारतीय मीडिया ने मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ अपने ड्रोन हमलों की दुरुस्तगी की तारीफ की, लेकिन बाद में रिपोर्ट से मालूम हुआ कि बहुत से शहरी हलाकतें गलती से दहशतगर्द समझकर निशाना बनाई गई हैं। भारत की दहशतगर्द प्रॉक्सीज के जरिए प्रोपेगेंडा जंग न सिर्फ गैर मौसर है बल्कि मुनाफकाना भी है। जबकि नई दिल्ली पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम लगाता है, वो अपने गैर मुल्की दहशतगर्द को ईंधन देने के रिकॉर्ड को नजरअंदाज करता है। EU डिसइंफोलैब की रिपोर्ट्स और कार्नेगी एंडोनमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस जैसे इदारों की तहकीक भारत की गलत मालूमात की मुहिम्मात में बढ़ती हुई महारत को उजागर करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन ने पाकिस्तान के बारे में झूठे बयानियों को फैलाने में भारत के किरदार पर तनकीद की और इसकी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में ज्यादा शफाफियत का मुतालबा किया। बलूचिस्तान पर भारत का जुनून इसकी ताकत से ज्यादा इसके अदम तहफ़्फ़ुज़ात को जाहिर करता है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक फ़वाइद जैसे CPEC की माशी फ़वाइद या इसकी बढ़ती हुई सफारती साख के मुकाबले में नाकामी के बाइस नई दिल्ली सस्ते ड्रामों का सहारा लेता है। BLA और BLF जो आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर तस्लीम किए जाते हैं, कोई इनकलाबी फौजें नहीं बल्कि महज साए के खेल में मोहरे हैं। इनके हमले इस प्रोपेगेंडा की तरह खोखले हैं जिसकी खिदमत करते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान इन हथकंडों को इंटेलिजेंस ऑपरेशन, सफारती रवाबित और जवाबी बयानियों के जरिए बेनकाब करता जा रहा है, भारत का कार्ड्स का घर ढह रहा है। आलमी बरादरी नई दिल्ली की दोगली पॉलिसियों से बेदार हो रही है और इसके हमसाया मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की मुज़हिका खेज कोशिशें नाकाम हो रही हैं।